السلام عليكم. غادي نشوفو في هذا الفيديو درس جديد une nouvelle leçon la caractéristique d'un générateur et la caractéristique d'un récepteur et le point de fonctionnement. On va commencer par la caractéristique d'un générateur. On va voir cet exemple. Ici, on a des exemples des pôles actifs, c'est-à-dire des pôles qui nous fournissent un courant électrique. Il y a une pile, une pile, les plaques solaires. Et ici, il y a un générateur qu'on trouve dans le laboratoire. Ce qui nous intéresse, c'est la pile. اللي كيهمنا في هذا الدرس هو la pile. غادي نشوفوا كيفاش كيتغير التوتر في المربطين ديالو ملي كتغير شدة التيار اللي كيعطيها. On va voir comment il varie la tension entre ces bornes lorsque le courant donné par ce générateur il varie. On sait que ce générateur possède deux bornes, une borne plus notée P et une borne moins notée N. Normalement on utilise P positif et N. المولد هذا الجينيراتور مكتوب عليه هنا 9 فولت 9 فولت. استعملنا فولت متر لقياس التوتر. On a utilisé un voltmètre pour mesurer la tension entre ces bornes. On a trouvé 9 volts. C'est la même indication ici. Maintenant, on va relier cette pile à une lampe. سنركب هذا العمود بمصباح ثم سنرى ماذا سيحدث لهذا التوتر. Et on va voir est-ce que la tension va varier ou non. Donc on va brancher une lampe. On va voir. Ici c'est la borne plus. Ici c'est la borne moins. Et ici l'indication du voltmètre, il indique 9 volts. Maintenant, on va relier à une lampe. Ici, l'interrupteur est ouvert. La pile, il ne débite aucun courant électrique. هذا المولد لا يعطي أي تيار كهربائي، يعني شدة التيار تساوي صفر. باش نكتبو حنا I تساوي صفر. والإشارة دائما 9 فولت. Donc, l'intensité du courant fourni par la pile est égale à 0, mais la tension entre ces bornes est toujours égale à 9 volts. On va fermer maintenant l'interrupteur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, un courant va circuler dans ce circuit. عندما نغلق هذه الدارة سيمر تيار كهربائي في التركيب. ونلاحظ ماذا سيحدث لهذا التوتر. سنغلق الدارة. لدينا هنا مصباح قاطع التيار un interrupteur. Voltmètre il indique toujours 9 volts. I égale à 0. Donc on ferme. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la tension a diminué. القيمة ديال التوتر نقصات. علاش نقصات؟ لأنه كيعطي تيار كهربائي. نشوف الشدة ديال هاد التيار. On va voir la valeur de l'intensité. Pour mesurer l'intensité, on utilise un ampère-mètre. L'indication de l'ampère-mètre est 0,208 ampères. Donc la tension elle diminue lorsque la pile donne ou bien produit un courant électrique. إذا القيمة ديال التوتر ديال هذا العمود كينقص ملي كيعطي هذا العمود تيار كهربائي. غنشوفو دابا إلا تزادت هاد الشدة صافي 2 تزادت مثلا ولات صافي 3 أولا صفر 4. اش غادي يوقع عاوتاني لهاد القيمة ديال التوتر اللي كاينة في المربطين ديالو. On va ajouter une deuxième lampe montée en parallèle avec la première. Ici on voit que lorsque égale à 0, la tension est toujours égale à 9 volts. Maintenant, on va ajouter une deuxième lampe. غنزيد واحد المصباح آخر باش تزاد الشدة ديال التيار. نركب داك المصباح على التوازي مع الأول.
On va voir l'intensité du courant. Ici, on a deux lampes. On constate que l'intensité du courant a augmenté. Mais la tension entre ces bornes a diminué. إذا اش كنلاحظوا أن إلا تزاد اش وقع التوتر عاوتاني نقص. إذا كون زدنا شي مصباح ثالث اش غيوقع للشدة غادا تزاد والتوتر غادي ينقص. إذا ماذا نستنتج؟ أن بالنسبة للمولد هذا العمود كلما ازدادت شدة التيار التي يعطيها كلما تناقص التوتر بين مربطيه. Pour cette pile, la tension entre ces bornes elle diminue lorsque l'intensité qu'elle produit augmente. Donc pour étudier la relation entre la tension et l'intensité, au lieu d'utiliser des lampes, on va utiliser un rhéostat. إذا حنا عوض ما غادي نستعملو مجموعة من المصابيح غادي نستعملو لو rhéostat اللي شفنا في الدرس اللي فات. إذا on va utiliser le montage électrique suivant. Dans ce montage, on a une pile plate. Ici, il y a un voltmètre qui mesure la tension entre les bornes de la pile. هنا لدينا فولتمتر يقيس التوتر بين مربطي هذا العمود. هنا لدينا أمبيرمتر يقيس شدة التيار التي يعطيها العمود. هنا لدينا مقاومة وقائية une résistance de protection. Et ici on a un rhéostat. هنا عندنا le rhéostat. Le rhéostat va être utilisé dans cet exemple comme une résistance variable. La résistance totale est de 330 ohms. Et ici il y a un interrupteur. هنا عندنا قاطع التيار وهو مفتوح. إذا بما أن قاطع التيار مفتوح شدة التيار التي سيشير إلى الأمبيرمتر تساوي صفر. L'intensité du courant indiquée par l'ampèremètre est égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va fermer le circuit. On a fermé le circuit. On va diminuer la résistance pour que l'intensité augmente. غادي نقص من هذه المقاومة بتغيير الموديل ديال لو كيرسور. إلا عقلتو ديك المرة قلنا بالنسبة للريوستا إلى 3 بورن. لا بورن A, la borne B et la borne C. هذا كيتسمى لو كيرسور. Il se déplace, il est mobile. Donc on va diminuer la résistance. غادي نقصو من هاد المقاومة باش تزاد شدة التيار ونشوفو واش غادي يوقع لنا للتوتر. إذا غادي نشوفو هنا دائما عندنا 0 أمبير. La résistance totale est de 330 ohms. La résistance de protection est de 17 ohms. هذه غير مقاومة وقائية. وهنا عندنا وهاد الإشارة هادي 4.63 هي الإشارة ديال هذا الإشارة اللي كيعطينا الفولتمتر ملي كتكون شدة التيار منعدمة. يعني واخا ما كيعطيش تيار كهربائي راه عنده واحد التوتر. دابا حنا غلقنا الدارة. ملي غلقنا الدارة شدة التيار تخالف الصفر ولات عندنا هنا 13 ملي أمبير. ولكن اش لاحظنا بأن القيمة ديال هاد الفولتمتر تغيرات. إذا غنسجلو هاد القيمة هادي. إذا عندنا 4 نسجلو القيمة الأولى قبل ملي كانت الدار مفتوحة. هنا الدار مفتوحة شدة التيار I 0 أمبير و لا طونسيون U 4.63. غنغلقو دابا الدارة. On va fermer le circuit. L'indication de l'ampèremètre est 13 000 ampères. La tension a diminué 4.6. On va déplacer maintenant le curseur. Le curseur pour que la résistance diminue et l'intensité augmente. On va diminuer. هنا عندنا 14. هنا ولات 4.6 نزيدو نقصو 15 4.6.
هنا اش كنلاحظو 19 ملي أمبير 459. نزيدو عاوتاني نقصو 25 ملي أمبير 458. هنا 5 458 457 35 ملي أمبير 47 ملي أمبير 455 ملي أمبير 69 ملي أمبير 451 فولت. إذا أون كونستات نلاحظ أن قد ما تزادت شدة التيار القيمة ديال التوتر في المربوطين ديالو كتنقص، يعني ما كتبقاش قيمة ثابتة، ومازال غنزيدو لازلنا مازال غتزيد تنقص. إذا الاستنتاج بالنسبة للمولد التوتر ديالو ما كيبقاش ثابت، التوتر ديالو يتناقص حسب ماذا؟ حسب شدة التيار التي يعطيها. إذا باش نشوفو العلاقة ما بين التوتر والشدة غادي نديرو ميبيان. On va tracer une courbe qui représente la variation de la tension en fonction de l'intensité. غنديرو ميبيان اللي واحد المنحنى اللي كيمثل لنا التغيرات ديال التوتر ديال المولد بدلالة شدة التيار التي يعطيها. إذا غادي نستعملو هاد الميبيان نشوفو هنا لازلنا اش غادي يوقع. ناخدو هاد النقطة هادي 126 ملي أمبير avec 4,42. نزيدو نقطة أخرى 142 000 ampères avec 4,4 volts. إذا دونك اون فا تراسي غادي نكتبو هاد القيم اللي عندنا. القيمة الأولى إذا ملي كانت إي كتساوي صفر هنا كانت 4,63 4,63. ملي إي ولات 13 ملي أمبير 13 ملي أمبير هنا ولات 4,6 4,6. ملي ولات هنا 19 ملي أمبير 19 ملي أمبير 19 ملي هنا ولات عندنا 4,59 4,59 19. ناخدو on va prendre 35 واحد جوج ثلاثة ناخدو 35 4,59 4,57 et puis il y a 47 milliampères. La tension est 4,55 69 milliampères avec 4,51 126 milliampères avec 4,42 142 milliampères avec 4,40 تقريبا كيتواجدوا على نفس الاستقامة، يعني حسبنا على خط مستقيم لكنه لا يمر من أصل المعلم. On a obtenu une ligne droite qui ne passe pas par l'origine. Quelle est l'équation de cette ligne droite qui ne passe pas par l'origine؟ كيفاش كتكون المعادلة ديالها؟ في الرياضيات كنعرفوا بأن المعادلة، المهم نلقاو المعادلة ديال هذه. كيفاش غادي نلقاو المعادلة ديالها؟ puisque c'est une droite donc son équation est écrite sur la forme suivante: y égale à x plus b.
C'est une fonction linéaire. C'est une fonction affine, pardon. L'équation linéaire, elle passe par l'origine. Donc, on doit trouver A, qui est le coefficient directeur. Le coefficient directeur. Comment on trouve le coefficient directeur A? A égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ici, à la place du Y, on a la tension U, c'est-à-dire on va mettre U2 moins U1 sur I2 moins I1. On va choisir deux points. Par exemple, ici on a le point A et ici le point B. Les coordonnées de A sont 4,57, 35 mA, 35 mA, 4,57 volts. Les coordonnées du point B sont 442, 100, 126 mA et 442. Donc, on va mettre UB moins UA sur IB moins IA à la place de 1, 2. U de B. U de B, c'est 4,42 volts. Moins U de A, c'est 4,57 volts. Divise. I de B, 126 mA. Moins I, c'est 35. On va faire le calcul. On a 4,42 moins 4,57 le tout sur 126 moins 35 égale ST il nous donne moins 0,0. Donc on a trouvé que A égale à moins 1,64 et B égale à 4,63. L'équation de la droite était de la forme AX plus B. Y, c'est la tension entre les bornes de la pile. A égale à moins 1,64 fois X ici c'est I, et B c'est 4,63. Donc c'est l'équation de la droite qu'on a tracée. On va poser que E égale à 4,63 volts. هذه نعطيو الرمز E. واش غنسميو هاد E؟ غنسميوها la force électromotrice. La force électromotrice de la pile. Et on va noter cette valeur 1,64 par la lettre petit r, R صغيرة. 1,64 ohms, puisqu'il a la dimension d'une résistance. On va l'appeler la résistance interne. La résistance interne de la pile. Donc, d'une manière générale, pour une pile linéaire, l'équation de sa caractéristique est UPN égale à moins R fois I plus E. هذه دابا خصني نحفظها. هذه بحال قلتي قانون اوم، ولكن خاص بلا بيل. ملي كيكون عندنا عمود، كيفاش كنرمزو للعمود؟ العمود كنديرو خط طويل كيحمل إشارة زائد، وخط قصر منه كيحمل إشارة ناقص.
المربطين ديالو هما بي و ان. التيار اللي كيعطينا كيخرج دائما من زائد، كيمشي يدور من بي كيرجع ل ان، ولكن التوتر كنديرو نفس المنحى. هاد التوتر هذا يو بي ان عندو نفس المنحى ديال ديال اي. هادي كتسمى لا كونفونسيون جينيراتور. دابا هادي الخاصيه ديال الحصيله اللي خصنا نعقل عليها. اذا بالنسبه للعمود هذا هو الرمز ديالو، وهذا هو التمثيل ديال التوتر والشده اللي كيعطينا هو، وهذه العلاقه تجمع التوتر ديالو بدلاله شده التيار اللي كيعطينا. كل ثنائي قطب كيخضع لهذا القانون غنسميو ثنائي اون فا لابلي ان ديبول لينيير او بيان ان جينيراتور لينيير، خطي بالعربيه، جينيراتور لينيير. وهذا المنحنى اللي رسمنا هذا، هذا المنحنى هذا اللي رسمنا قلنا نعاودو نكتبو، هذه كتسمى لا كاركتيرستيك، لا كاركتيرستيك ديال اش دين بيل، دي بيل لينيير qu'on va considérer linéaire. بالنسبه لهاد لا كاركتيرستيك كنلاحظ ما كتبداش من صفر. ملي ما كتبداش من صفر اش كنسميه هذاك الثنائي القطب، هذاك الديبول كنسميو ديبول اكتيف، ان ديبول اكتيف. دونك لا بيل ايت ان ديبول اكتيف. اش كتعني ديبول اكتيف؟ يعني واخا ما تكونش شده التيار كيكون عنده توتر، يعني المميز ديالو ما كتنطلقش او ما كتمرش من اصل المعلم، كتمر من نقطه اخرى. Considérons cette pile, on veut déterminer sa force électromotrice E. بغينا نعرفو la force électromotrice E, la force électromotrice de cette pile. كيفاش كنعرفوها تجريبيا؟ باش نعرفوها غادي نستعملو جهاز فولت متر. عندنا فولت متر وغادي نوضعو في المربطين ديال هاد العمود، واحد مثلا زائد والاخر نديرو في ناقص، واحد زائد واحد في ناقص. ونشوف الاشاره ديال هاد الفولت متر. شحال عطانا الفولت متر هنا؟ 9. اش كنقولو؟ لا فورس électromotrice de cette pile est E égale à 9 volts. Et si on veut déterminer sa résistance interne, on doit la monter avec une résistance ou bien une lampe. خصنا نركبوها مع مصباح ولا شي عنصر اخر باش هذا يعطينا واحد التيار كهربائي، وعلى حسب الشده ديال التيار نقدر نعرف القيمه ديال ار. اش غنديرو دابا؟ غادي نحيد هاد الفولت متر. واش غنديرو؟ غناخدو سلك كهربائي وغادي نربطو القطب السالب مع القطب الموجب بحال هاد الشكل هذا. بحال دابا هذا هو السلك، غندير واحد هنا واحد هنا. اش درنا؟ ربطنا القطب الموجب مع القطب السالب ديال هاد العمود. اش كتسمى هاد الظاهره هادي؟ هذا كيتسمى ان كور سيركوي، ان كور سيركوي. درنا ليه بالدارجه ان كور سيركوي. اش كيوقع ملي كنديرو ان كور سيركوي؟ التيار دائما ملي كيخرج، التيار دائما كيخرج من زائد وغادي يمشي ناقص. نشوفو كيفاش غتكون شده التيار في هاد الحاله هادي. باش نعرفو شده التيار غنديرو جهاز امبير متر. غادي نحيدو هذا، نحيدو هادشي اللي درنا ونديرو جهاز امبير متر. اون فا مونتي ان امبير متر في المربطين ديالو، نشوف شحال غتعطينا شده التيار. هاهي واحد غنجيبو هنا وواحد غنجيبو هنا. اش وقع؟ يعني هاد الامبير متر تعرض للإتلاف او لا للتلف بسبب اش؟ هذا كيعني بان شده التيار اللي كيعطينا المولد في هذه الحاله هذه كتكون قويه جدا.
باش نتاكدوا نقدر عوض ما ندير مثلا هاد الامبيرمتر نقدر ندير هاد الصهيره فيزيبل. كتعرفوا هاد الفيزيبل الصهيره كيكون في الاجهزه. شوف ملي غنديرو هنا هاد الفيزيبل في المربطين ديالو. شنو هو الدور ديال هاد الصهيره؟ كنعرفوا بان كيستعملوا في اجهزه للحمايه، للحمايه من الناش. الحمايه ملي كتكون شده التيار قويه. نشوف اش غادي يوقع. هو تا هو تعرض لي الاتلاف. اذا شنو هو الاستنتاج؟ الا درنا ان كور سيركوي لواحد العمود لواحد لابيل، شده التيار في هذه الحاله كتكون قويه جدا، كتكون مفرطه. كيفاش كنحسبوها دابا؟ بغينا نعرفوا القيمه ديالها بالحساب. شنو القانون اللي كيتعرض ليه هاد لابيل؟ قلنا بان القانون ديالو هو يو بي ان، هادي هي بي وهادي هي ان، يلا او موان ار اي. ملي كنديرو سلك هنا ما بين زائد وناقص اش كيوقع؟ كيولي هاد النقطتين ان و بي عندهم نفس الجهد، نفس الجهد البوتونسيال. الا عقلتو البوتونسيال كيولي في دو ان راه هو في ديال بي. Et c'est quoi la tension électrique UPN? C'est la différence de potentiel entre N et P. يعني شحال يعطينا؟ زيرو. إذا lorsqu'on court-circuite une pile, la tension devient nulle. نشوفو دابا القيمة ديال إي، يعني غتولي عندنا أو تساوي إر في إي. يعني اش كتساوي؟ هي أو على إر. في هاد الحالة أو إي تساوي أو. اش كنسميو هادي؟ كنسميوها شدة التيار ديال دارة قصيرة، ديال دار اش قصيرة. شنو هي دارة قصيرة بالفرنسية؟ ديال ان كور سيركوي. كيعطيو الرمز اي سي سي. اي سي سي اش كتعني سي سي؟ يعني اي ديال اش؟ ديال كور سيركوي. دونك الا بغينا نحسبو شدة التيار ديال الدارة القصيرة، اش كاينه ديال الدارة القصيرة ديال العمود؟ يعني ملي كنربطو الموجب مع السالب بلاصة السلك نقدر نطبق هاد العلاقة اي سي سي ايكال او سور ار. هادي الا درناها، الا بغينا نلقاوها تجريبيا، هنا عندنا يو بي ان اون فونكسيون دو يو، لقينا بان هاك المستقيم غادي وكينزل. ولكن ملي كنستعمل قيم كبيرة ديال شدة التيار اش كنلاحظو؟ ان هداك المستقيم، ان هداك المنحنى مكيبقاش مستقيم، كيولي منحني، كيبدا غادي وكيميل حتى كيولي كيساوي صفر. اذا مكيبقاش غادي مقاد. هادي ملي كنخدمو بحال هكا كنعتبرو بان هادوك المنحنى مستقيمين، يعني اي سي سي راه هي هادي. ولكن تجريبيا ما كنلقاو اي سي سي اخرى. علاش؟ لان المنحنى ما كيبقاش مستقيم، لان كيسخن هذاك لابيل، كتسخن والمميزات ديالها كتغير. اذا بحال عندنا جوج ديال اي سي سي، هادي كنسمو اي سي سي نظريه، وهادي بحال اي سي سي تجريبيه، كيكونوا مختلفين واحد شويه. المهم حنا الا بغينا نحسبو اي سي سي théorique, on applique la relation ICC égale à E sur R. On va voir maintenant comment on associe deux piles, c'est-à-dire deux générateurs considérés linéaires. غادي نعتبرو دابا جوج ديال الأعمدة، العمود الأول والعمود الثاني. هذا أو ديالو كتساوي 9 وهذا أو ديالو كتساوي تا هو 9. علاش؟ لأنهم إسون إيدونتيك. كيفاش غادي نركبوهم؟ غادي نركبوهم بحيث غيكون زائد ديال واحد مرتبط مع ناقص ديال الثاني. إذا هنا كيبقى لينا واحد المربط فارغ، هنا كيبقى لينا مربط فارغ. هذا بوزيتيف نقدر نعطوه بي، وهذا نيجاتيف نقدر نعطوه ان. إذا هادو بجوجهم بحال دابا ولا عندي عمود واحد. فين هما المربطين ديال هاك العمود؟ هما هادو بي و ان. شحال غتكون دابا؟ شحال غتكون القيمة ديال التوتر ما بين بي و ان؟ اولا شحال غتكون او ديال هادو بجوج؟ وشحال غتساوي ار ديال هادو بجوج؟ نشوفو تجريبيا شحال غتعطينا. غادي نديرو لاسوسياسيون. هذا كيتسمى لاسوسياسيون، association de deux dipôles actifs. On va voir cette association. Ici on va
mettre un fil entre le négatif et le positif. Et ici, on va mesurer la tension entre plus et moins. On va mesurer sa tension à l'aide d'un voltmètre. هذا بوحدو كيعطينا 9 وهذا بوحدو كيعطينا 9. شوف دابا شحال غيعطيونا بجوج. وحده نجيبو هنا، وحده غنجيبو هنا. شحال عطانا حنا؟ إنه دون 18 فولت. يعني اش دار مجموع ديال 9 فولت مع 9 فولت. كيفاش غادي نبينو هاد 9 فولت؟ بالنسبة للمولد الأول U P N ديالو كتساوي موان R I بلس E. وبالنسبة للمولد الثاني U P N ديالو يقال موان R I بلس E. باش نفرقو بيناتهم غادي نسميو E1 R1 وهادي O2 R2. هادي ديال المولد الأول وهادي ديال المولد الثاني. ملي كنربطوهم بجوج بهاد الطريقة كيولي عندنا هاد الشكل. اللي هنا عندنا زائد وهنا ناقص وهنا زائد وهنا ناقص. هنا عندنا بي وهنا عندنا ان. هادي ان الأولى وهادي بي الثانية. هادي بي ان 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 وهادي بي دو ان ان دو. هنا بلوس وهنا بلوس. يلا لا طونسيون اونتر بي اي ان هي يو بي ان ان دو. اش كتساوي؟ هي يو بي ان 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 بلس يو بي دو ان دو. هي المجموع ديال جوج توترات، التوتر الأول زائد التوتر الثاني. التوتر الأول شنو هو القانون ديالو؟ موان ار ان اي بلس او ان. الثاني شنو هو التوتر ديالو؟ موان ار دو اي بلس او دو. On va factoriser par i. غتولي عندنا موان ار ان بلس ار دو فاكتور دو i بلس E1 بلس E2. جمعنا لي او بوحدهم و لي ار بوحدهم. باش نتأكدو لا نشرنا موان R1 فوا I موان R2 فوا I. هاد R1 بلس R2 راه بحال R وحدة، و هاد E1 بلس E2 بحال E وحدة. إذا هاد المولدان يكافئان مولد واحد. sa force électromotrice E هي E1 بلس E2. sa résistance interne هي R1 plus R2. إذن E هي E1 plus E2 وهنا R هي R1 plus R2. إذا الحصيلة إلا ركبنا مولدين بحيث القطر الموجب ديال الأول مع القطر السالب ديال الثاني نحصل على مولد واحد. sa force électromotrice est la somme des deux forces et sa résistance interne est la somme. اش كنسميو بحال التركيب هذا كيتسمى montage en série par concordance. توافق. علاش قلنا هنا بالتوافق؟ لأن كاين اللي غيركبو بطريقة أخرى. كاين اللي غيدير مثلا هنا غيحيد هاد الناقص. اش غيدير؟ on va relier plus avec plus ou bien moins avec moins. حنا غنديرو زائد مع زائد وناقص غتبقى بوحدها ونجيبوها لهنا، وهاد ناقص تا هو غنجيبو هنا. حتى التركيب تا هو كيتسمى مونتاج اون سيري، ولكن ماشي باغ كونكوردونس، هذا كيتسمى باغ اوبوزيسيون. نشوفو الا ركبناهم بهاد الطريقة درنا زائد مع زائد اولا ناقص مع ناقص، نشوفو شحال يكون لا طونسيون بيناتهم. الاولاني بوحدو فيه 9 فولت او ديال 9 والثاني ديال نشوفو دابا شحال تعطينا لا طونسيون ديالهم بجوج. نجمعوهم شوف شحال عطاتنا صفر. يعني واش دار المجموع O1 بلس O2 اش غيكون دار في هاد الحالة؟ غيكون دار الفرق، غتولي هنا O1 موان O2. إذا هاد التركيب راه ماشي هو هذا كيتسمى تركيب على التوالي بالتوافق، مونتاج اون سيري باغ كونكوردونس. أما إلا درتي زائد مع زائد كيولي عندنا تركيب آخر كيتسمى مونتاج اون سيري باغ اوبوزيسيون. نشوفو دابا شي تمرين غنحبسو هنا، من بعد نشوفو شي تمرين.